ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ कल जुग का धर्म कहो तुम पाई किव छूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरा तराकी कल जुग का धर्म कहो तुम पाई किव छूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरा तराकी हर जी लाज रखो हर जान की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भग भगत एकाकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दसां पातशाहियां दे स्वरूप गुरता गद्दी ते बिराजमान छतर चवर तख्त दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाएमान सत्कारयोग साध संगत जीओ, आप जी अति भागशाली हो जो कि श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब के दर्शन मेले करते हुए दर्शन इशनान करते हुए अपने जीवन दीयां घड़ियां नूं सफल कर रहे हो। गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे हर रोज की तरह जो अमृत वेले श्री मुखवाक दरबार साहिब हरमंदर साहिब सतगुरु जी ने बख्शिश किया है, उस शब्द की विचार सरवण करन हित आप जी पहुंचे हो। अज दा श्री मुखवाक धनासरी राग विच धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी का उच्चारण किया होया 668 अंग ऊपर सुभाएमान है। सतगुरु गरीब नवाज धन गुरु रामदास महाराज जी ने
इस शब्द के अंदर किसी गुरमुख दे नाल गलबात करदियां कि ये जो कलयुग का भरपूर समा है जिहदे विच इस तरह का आला दुआला है, इस विच किहड़े तरीके दे नाल जो जीव माया के बंधना विच फसिया होया है, जिहदे करके दुखी है, वो किवें छुट सकता है। कलयुग का धर्म किहड़ा है। हर एक फसल की रुत हुंदी है, जे उस रुत ते उहनूं ना बीजिया जाए उग तां पैंदी है पर उहदा झाड़ नहीं निकलदा। जिवें झोने दे समय दे उत्ते कणक बीज दईए, कणक दे समय ते झोना बीज दईए, उग जरूर पएगा पर उसनूं दाणे नहीं लगणगे, झाड़ नहीं निकलेगा। इसे तरह जिहड़े चार युग मन्ने ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हर एक युग दे विच ज़्यादातर मनुखां दी जिहड़ी प्रवृत्ति सी उहदे हिसाब दे नाल उवें दे ही कर्म धर्म उसनूं दिते गए हन। जिहड़ा समा हुण चल रहा है इसनूं कलयुग किया है। कलयुग का मतलब ये नहीं कि सारे ही जीव कलयुगी हन। जिहड़े सत नाल जुड़ गए हन, जिहड़े नाम नाल जुड़े हुए हन, वो कलयुग दे विच भी सतयुगी हन। जिवें बाहर गर्मी पै रही है पर जिस बंदे दे कोल अपना एयर कंडीशनर कमरा है, एसी लगा होया है, वो अपने एसी दे कमरे विच ठंड मान सकता है। बाहरला टैंपरेचर भावें 40 डिग्री ते चला जाए, वो अपने कमरे का टैंपरेचर ठंडा रख सकता है। इस तरह जिहड़ा गुरु के शब्द दे चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगै न भाई, ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगै न भाई। जिन्हां दे चौवां पासे राम परमेश्वर दे नाम दी लकीर है, उन्हां नूं इस समय का कलयुग का तत्ता झोला उहदे अंदर इंटर नहीं करता, प्रवेश नहीं करता। वो इस बलदी हुई अग दे विच ठंडे रहिंदे हन। इत्थे कलयुग का धर्म जिहड़ा गुरु साहब ने बाणी विच कहा है कि कलयुग का धर्म सिर्फ नाम है, बंदगी है, परमेश्वर का सिमरन है, गुरबाणी दी विचार है, गुरबाणी का जाप है, नितनेम है और गुरु के चरणों का आसरा लेना है। होर जिहड़े कर्म धर्म सी वो पुराने युगां दे सन। उदों कोई जग करदा सी, कोई होर कारज करदा सी, वो उस समय दे सन। पर अज दा जिहड़ा सिरमौर कर्म है, सिर कर्मन कै कर्मा किहड़ा है, वो हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लैना। इस युग दे अंदर केवल नाम ही प्रधान है। हुण कलयुग दे बारे थोड़ा जिहा विचार करिए। कल युग कई तरह दे नाल इहदे विद्वानां ने अर्थ कीते हन। कल दा मतलब है कल्पना, कल दा मतलब कलेश भी है। अज दे जिवें आपां देखने आ कि हर एक जीव दे मन दे विच हर एक थां ते कोई भावें संसारक है, भावें धार्मिक स्थान है, हर एक थां ते कलेश प्रधान है। बाहरों कर्म लगदे ने, जिवें बंदा धार्मिक लगदा है, चंगा लगदा है, वस्त्र पाए हुए हन, गल्लां बातां चंगियां करदा है, झुक के सलाम करदा है, फतेह बुलाउंदा है, नितनेम भी करदा है, सारा कुछ करदा है। पर जीवन दे अंदरले डूंघे तल दे विच कलेश है, एक दूजे नाल विरोध है। कलेश क्यों है? हउमै करके है।
ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 1 2 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ 1 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇੱਕ ਆਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ। ਕਲਪਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੀ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੀ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਨ ਵਰਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵੀ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਸਾਬਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਬਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਬਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੂੜ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, 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 ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, 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 ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵਸੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਚੌਥੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲ ਯੁਗ ਕਾ ਧਰਮ ਕਹੋ ਤੁਮ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਕਿਵ ਛੂਟਹਿ ਹਮ ਛੁਟ ਕਾਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਛੁੱਟਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਫਰੀਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿਨਾ ਵਾਸ। ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਣ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤੋਤਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦੇਗੀ, ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚੇ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰਨ ਅਕੇਲੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਫੇਰ ਝੁਮੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਡਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆ ਸਮਾਗਮ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਧਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਾ ਲਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਵਾ ਲਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਓ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਤੇ ਛਡਾ ਲੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ 1430 ਕਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1430 ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਕਲੀਆਂ, 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇ ਛੂਟਾ ਹੈ ਹਮ ਛੁੱਟ ਕਾਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਬੇੜੀ ਹਰ ਤੁਲਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਲਹਾ ਹੈ। ਤੁਲਹਾ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇੜੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਲਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਜਪਿਓ ਤਰੈ ਤਰਾਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਈ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਨਿੰਦਿਆ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਕਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਾ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ 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 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਹੇ ਹਰ ਜੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਜਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਪ ਜਪਾਵੋ ਜੀ। ਹਮ ਮੰਗੀ ਭਗਤ ਇਕਾਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਕਾਕੀ, ਕੇਵਲ ਭਾਵ ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਹਰ ਬਚਨਾ ਕੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਪਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਛੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੜ ਗਈ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪਿਓ ਮਨ ਹਰ ਹਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਹੈ? ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨੀਅਰ ਸੂਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੀਅਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਜਿਹੜੇ ਮੱਚਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਵ ਚਰਿਓ ਚੰਦ ਚੰਦਾਕੀ, ਉਹ ਸੇਕ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਦਾਕੀ ਭਾਵ ਉਸ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵੱਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਅਪਹੁੰਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਮੇ ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁਣ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, 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 ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੈੰ ਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਕੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅੰਗ 891 ਉੱਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕੇਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕੇਲ। ਕੇਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਕਲੋਲ ਕਰਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਚੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਗੇ ਜਮ ਸਿਓ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਹੂੰ ਬੁੱਧ ਕਾ ਭਇਆ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਹੋਈ ਸਗਲੀ ਨਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੰਡਿਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਡਤ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਾਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਾਜੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪੰਡਿਤ। ਪਰ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰਿ ਕਾ ਜਸ ਨਿਧ ਲੀਆ ਲਾਭ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਖ ਨਾਠਾ ਸੁਖ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਦੁੱਖ ਨਸ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਵਿਗਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ, ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਮਨ ਪੂਰਾ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਪੂਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੰਗਨ ਕਾਹੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਲੋਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਤ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਭਾਵ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਤ ਪਵਿੱਤ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਬਖਤ ਪਾਈ ਗਤ ਮਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਵਾ ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਗਤ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਊਤਮ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਉਹ ਜਨ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਓ ਅਖੀਰ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਟੋਬਾ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਤ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਹਵਾ ਬਖਤ ਪਾਈ ਗਤ ਮਤ, ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਊਤਮ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।